السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی خان اور میری بات ہوئی ہے علی اصغر دیوبندی، جو بہت بڑے مناظر مانے جاتے ہیں ان کی جماعت میں۔ یہ ان کے ایک مفتی صاحب ہیں، طارق مسعود صاحب نے خرافات بکی اور بدعت ایجاد کیا انہوں نے، اور اس پر جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ملا۔ سب سے پہلے پہلے ان کا ویڈیو دیکھ لیں کہ یہ کیا خرافات بک رہے ہیں اور دین کس طرح سے گڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ان کا ویڈیو سنیں، پھر میں وضاحت کرتا ہوں۔ قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے، نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے۔ یہ ایصال یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے۔ صحیح۔ برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ یا ویسے ہی پڑھتے ہیں، تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے، اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے آڈیو سن لیا، ان کا ویڈیو دیکھ لیا، تو اس میں آواز تھوڑا سا گونج رہا ہے، صاف نہیں سنائی دے رہا ہے، پھر بھی آپ سنیں بار بار کوشش کر کے، سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ جو ہے قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں، اور یہ قسمیں انہوں نے اپنے مرضی سے گڑھ دیا۔ کیا ہے کہ دین انہوں نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رکھی ہے، جو چاہتے ہیں دو قسمیں ہیں، چار قسمیں ہیں، یہ قسمیں ہیں، وہ قسمیں ہیں، جس کو یہ چاہے، مطلب اپنے اکابر کو بچاتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے اکابر بھی کر رہے ہوں اور میں اس کو بدعت بول دوں تو ہمارے اکابر جو ہے پھنس جائیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اس کو بھی نظر میں رکھ کر یہ لوگ تعویلیں کرتے ہیں، اس میں قسمیں کسی چیز جس کو یہ چاہتے ہیں بدعت بول دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں شرک کہہ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو جیسے دکان اور مکان جو آدمی جو شروع کرتا ہے، کھولتا ہے، تو وہاں پر بھی قرآن خوانی کیا جاتا ہے۔ یہاں پر رقیہ کے طور پر اس کو کیا جاتا ہے، ایک دوا ہوتا ہے، جیسے کسی نے پھونک دیا، کسی کا مرض ٹھیک ہو گیا پڑھ کر، وغیرہ وغیرہ، یہ آگے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھیا قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں، تو ایک تو دوا والی، تو پھر تو تین قسمیں ہو جانی چاہیے، کیونکہ جو دکان کھول رہا ہے تو اس میں دوا تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، اور آپ لے گئے دوا پر سیدھا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت نہیں ہے، یعنی قرآن خوانی کرنا، اگر کوئی دکان مکان اگر کھول رہا ہے تو وہ اگر قرآن پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ وہ ارے بھائی، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، عبادت ہی نہیں ہے ان کے نزدیک، بتائیے۔ اور اگر کوئی 11ویں میں اگر فاتحہ پڑھ دیتا ہے، یا اپنے ماں باپ کا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تیجا 40واں کرتے سمے اگر قرآن پڑھ دیتا ہے تو وہ عبادت ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جب تیجا 40واں میں اگر قرآن پڑھا جائے تو وہ عبادت ہو جاتا ہے، اور اگر کیا نام سے دکان مکان کھولو گے تو پڑھو گے تو عبادت نہیں ہوگا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پہلے یہ بات اصول کرتے ہیں، بتائیے۔ یہ بدعت دین میں نئی بات ایجاد کرنا کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ احدث، بات، جو نئی بات دین میں پیدا کرتا ہو، یہ بات یہ لوگ پیدا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ بدعتی خود ہیں۔ آگے کہہ رہا ہے کہ جو تیجا اور 40واں جو ہے، کیا نام سے صحابہ نے نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی تلاوت تیجا میں یا 40ویں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پڑھا، انہوں نے نہیں پڑھا، انہوں نے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ اور خود یہ کہہ رہا ہے کہ دکان کھولتے سمے قرآن پڑھنا جو ہے عبادت نہیں ہے، اور اس کو بھی صحابہ نے نہیں پڑھا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی ہر بدعت گمراہی ہے، تو وہاں پر لے آیا یہ عبادت ہی نہیں ہے۔ اب ان کے نزدیک ہے جو عبادت سمجھ کر نیا کام کیا جائے وہ بدعت ہے۔ تو ایک بات بتائیے، کوئی آدمی زنا کرتا ہے یا کوئی آدمی شراب پیتا ہے، اگر اسے ثواب سمجھ کر نہ پیے تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ چلو، مٹی کے تھالی میں پی رہا ہے، سونے کے تھالی میں پیے گا تو، اور دین نہ سمجھ رہا ہو، جسے دلیل مل رہا ہو کہ مٹی کے برتن میں پیتے تھے شراب، اس کو پینا حرام قرار دے دیا گیا، یا اور لوہے کے اور کسی چیز کے اس میں پیتا تھا تو وہ حرام ہو گیا، سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد اب کوئی سونے چاندی کے برتن میں اگر شراب پیے تو، اور اس کو دین نہ سمجھے، یہ جاہل ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ ان کی پوری جماعت میں اگر کوئی حلالی ہے تو میرا نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ یہ جو نئی باتیں گڑھ رہے ہیں یہ لوگ، یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ بتاؤ، قرآن پڑھو گے
اور وہ جائز بھی پڑھ سکتے ہو، اس کا کہنا ہے، اور صحابہ نے نہیں پڑھا، بس دین مت سمجھو اس کو، پھر اس کے بعد میں وہ جائز ہے اور وہ عبادت نہیں ہے۔ بتائیے، قرآن پڑھنا اگر صحابہ سے ثابت ہو تبھی وہ ثواب ہے، تو کوئی صبح پڑھتا ہے، کوئی شام پڑھتا ہے، کوئی اذان کے بعد پڑھتا ہے، کوئی کبھی پڑھتا ہے، بتائیے ہر وقت کوئی نہ کوئی پوری دنیا میں پڑھ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت آیا ہو کہ صحابہ کرام نے کسی وقت نہ پڑھا ہو، تو پتہ چلا ان کا وہ عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر عبادت جو ہے اگر دین سمجھ کر کرو، جو صحابہ نے کیا ہو تب ثواب ہے، نہیں تو وہ عبادت ہی نہیں ہے، یعنی اس کا ثواب نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو ایسے جاہل پڑے ہیں، اب کون ان لوگوں کو سمجھائے؟ آگے سن لیجئے، یہ خود کہہ رہا ہے کہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، وہ بھی میں ویڈیو لگا دیتا ہوں۔ تو رقیہ جو ہے نا، یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے، اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ جیسا کہ آپ نے آڈیو سن لیا، تو ان کا مطلب بتانے کا مطلب ہے کہ اگر ثواب سمجھو گے تو صحابہ سے ثابت کرنا پڑے گا، اگر ثواب نہیں سمجھ رہے ہو تو آپ کر سکتے ہو، یہ ایک دوا کی طرح ہے۔ تو مریض کو جب تعویذ بنا کر پہناتے ہیں لوگ دوا کے طور پر، ایک رقیہ ہے تمہارے ہی بقول، تو پھر وہاں بدعت ثابت ہو جاتا ہے، وہ بدعت ہو جاتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، میت چلا رہا ہوں، میں مجھ سے بات کر لو، میں تمہاری میت یہیں سے نہ نکال دوں تو پھر جو بولو میں غلامی کروں گا، اتنی جہالت بکتے ہو، سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے تقسیم کر دیا، یہ رقیہ ہے، اور اس کو جو ہے اس کو ثواب سمجھ کرنا، مطلب اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بدعت ہو جائے گا، ثواب نہ سمجھے تو اس کو کر سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ اور جو ہے قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں، انہوں نے اپنے مرضی سے ایجاد کر لیا، اگر حلالی ہیں تو میں پوری دیوبندیت کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ صحیح سے ثابت کر دیں، اس کو نہیں ثابت کر پائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ تو آئیے ابھی دیکھیے، میں اس کے مولوی سے، مناظر سے میں سوال کرتا رہا، کم سے کم 17 منٹ تک جواب اس کے پاس نہیں ہے، حالانکہ وقت بھی اس نے متعین کیا کہ 2 منٹ بات کر لیں، تو میں نے 2 منٹ بھی بات کیا ہے، پھر بھی جواب نہیں ہے، بتا کچھ اور رہا ہے، پوچھ کچھ اور رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پورا جنازہ نکلوا دیا ہے اس نے اپنی دیوبندیت کا۔ صاحب، ہاں، ارے کیا ہوا، فون وون نہیں لگاتے ہو؟ جاہل سے کیا بات ہے، سامنے والے سنتے نہیں ہو، بک بک کر رہے تھے۔ اچھا، تم ہاں؟ سنتے ہو؟ تم بالکل سنتے ہو؟ سر۔ ارے شرائط اچھا مان ٹھیک لو ہے۔ نا، اے پہ بول نہیں رہے۔ ہلو ہلو، اب شرائط دیکھو مان لو بولنا نا۔ شروع کر لی۔ کون سا شرائط؟ ہاں بتاؤ نا، کون سا شرائط؟ میں بتاؤ تم بتاؤ؟ خالی ایک ہی شرائط ہوگی بس، کون سی؟ کہ 2 منٹ تم بولو، میں بالکل نہیں بولوں گا، اور میں 2 منٹ بولوں گا، تم بالکل مت بولنا، اپنی باری میں جو بولنا ہے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہاں تو اگر سنو، ہمارے بیچ میں بولے تو اب جو بولے تو اس کو روکا جائے گا، ٹوکا جائے گا کہ بھائی تم غلطی کر رہے ہو، یہی تو ہے، اور اپنی کیا؟ ضرورت کیا ہے، اپنے شرائط رہنے کا نا۔ ہاں تو شرائط ہو گیا نا 2 منٹ۔ ہاں کیا بتا رہا مسئلہ ہے ہوں، تمہارا؟ ہاں میں بتا رہا ہوں۔ جیسے برکت کے لیے قرآن پڑھنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ برکت کے لیے، ہاں، تمہارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو بھائی وہ عبادت ہے، قرآن اگر پڑھتا ہے، اگر پڑھنا نہیں، جائز تم ہے۔ سوال کرنے آئے ہو یا مناظرہ کرنے آئے ہو؟ اس پر میں آپ کے مولوی جو ہے وہ بدعت ایجاد کر رہے ہیں، اس پر میں ارے بحث کرنے آیا ہوں، مناظرہ کرنے آئے ہو، سوال کرنے آئے ہو؟ مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ اور یہ تو حالانکہ یہ تو مناظرہ ہی نہیں ہے، بحث و مباحثہ ہے، مکالمہ ہے، یہ تو مناظرہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات میں بتا دے رہا ہوں ہاں، کہ آپ کے مولوی کا یہ دعویٰ ہے، تو جب مولوی چاہے ہمارے مولوی ہو، کوئی بھی آدمی نئی بات ایجاد کرتا ہے، بدعت ایجاد کرتا ہے، تو سامنے والے سے پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اسی تعلق سے میں نے پہلے پوچھا ہے آپ سے،
और अगर आप इस पर दलील देना चाहते हैं, हमारा तो कहना है कि भाई सवाब है, और आपका कहना है कि ये इबादत ही नहीं है। हमारा कहना है इबादत है, और आपका कहना है इबादत नहीं है। तो उस पर दलील दे दीजिए कि आपके मौलवी साहब ने ये चीज़ कहा है, तो उसकी दलील कहाँ है कि बरकत के लिए कुरान पढ़ना जो है वो इबादत नहीं है। चलिए बोलिए। 2 मिनट बोलना था, ठीक है? बोलो। सामीन आप सुन लें, शुरू में इसने बोला कि हम मुनाजरा करने के लिए आए हैं। जब फिर उसको याद आ गया कि मुनाजरा का नाम लेने धज्जियां उड़ जाएगी अभी, ठीक है? हालांकि मुनाजरा करता है और इसने अपने ग्रुप का नाम मुनाजरा रखा है। सामीन, तो इसने जो सवाल किए है, सवाल के मुतालिक इसका हकीमुल उम्मत नूरुल इरफान के अंदर लिखता है, शैतान के हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान इब्लीस का जवाब नहीं दिया, मरदूद करार देकर भगा दिया। और हमारी किताब अल-मुहन्नत अल-मुफन्नत के अंदर तुम्हें शैतानी गिरोह कहा गया है, पहली बात। दूसरी बात, तुमने जो मौजू उठाया है, ये मौजू तुम्हारे मुजद्दिद के उसूल के खिलाफ है। मुनाज़िरे में तमहीद ईमान है, मां हुसामुल हरमैन तुम्हारे मुजद्दिद की किताब है, सफ़र नंबर 154 है, 154। हाँ मुझे बेरेलवी लिखा है, इसमें लिखा है तुम्हारी किताब में, बेरेलवी अहले सुन्नत जमात और देवबंदी इख्तिलाफात की नौइयत भी ऐसी ही है। दूसरी बात है कि आवाम को मुगालता देने के लिए इसारे सवाब और 11वीं शरीफ जो तुम्हारे यहाँ पेट पूजा है, जो शिरक है, नजर और नियाज, मीलाद शरीफ, इस्तिमदाद, इल्म गैब, हाजिर और नाजिर और नूर बशर वगैरह मसाइल पर धुआंधार तकरीर करके एक यकीन दिलाने की कोशिश चलती है। हो गया 2 मिनट। नहीं हुआ झूठ मत बोल। कितना हुआ? 2 मिनट तो हो गया। 1 मिनट हुआ अभी। अरे झूठ बोला मैंने। 1 मिनट 35 सेकंड हमने बात ही की है। और 3 मिनट और 50 मिनट 54 मिनट हो गया। शामिल है, कितना झूठा है। बोलो। अगर चलो बोलो। मेरे सवाल का इसमें जवाब ही नहीं है। मैंने कहा कि ये इबादत नहीं है, वो बताओ आप। मेरे सवाल का तो इसमें जवाब ही नहीं है। मेरा जिस पर एतराज है, जिस पर आपके मौलवी ने हुक्म लगाया है कि ये इबादत नहीं है, यानी बरकत के लिए कुरान पढ़ना इबादत ही नहीं है, जवाब ये दो कि भाई हाँ ये देखो इबादत है, फला फला जगह लिखा है, इबादत नहीं है ये फला फला जगह लिखा है। मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ और जवाब कुछ और कर रहे हो, और उसके बाद में 2 मिनट शरायत तय कर लेते हो कि ताकि तुम दूसरी बातें करते चले जाओ। अरे जो तुम जवाब दे रहे हो वो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, मैं इस पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि आपके मौलवी ने कहा है कि बरकत के लिए कुरान पढ़ना जो है इबादत नहीं है, तो आप इस पर दलील दीजिए कि हाँ ये इबादत नहीं है। कहाँ कुरान में लिखा हुआ है कि बरकत के लिए कुरान पढ़ना जो है इबादत नहीं है, या हदीस में लिखा हो कि हाँ ये बरकत के लिए कुरान पढ़ना इबादत नहीं है, या किसी मुहद्दिस ने लिखा हो कि बरकत के लिए कुरान पढ़ना इबादत ही नहीं है। आपको ये देना चाहिए था। जो मैं मांग रहा हूँ वो दे ही नहीं रहे हो। चलो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, फोन काटना नहीं। फोन नहीं काट, तुम मत काटना। नहीं फोन मैं नहीं काटूंगा। सामीन, मुनाज़रे में दावा होता है और दावे के बाद मुद्दा अलैह जो है ये दावे की तनक़ी करता है। ये मुनाज़रा के लिए आया है और हमसे सवाल कर रहा है, और जब सवाल इसने किया, इसके घर की किताब नूरुल इरफान से मैंने ये पेश कर दी इबारत कि इसके यहाँ सवाल करने जो शैतान है, शैतान के हर सवाल का जवाब देना नहीं चाहिए। तो मैंने हवाला दिया, उसका जवाब नहीं दिया, और ये भी नहीं कहा कि उसके मुजद्दिद ने झूठ लिखा है सच लिखा है, ये भी नहीं बोल रहा है सामीन। अब जब इसके घर से साबित है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है शैतान को, शैतान मरदूद होता है, तो अब इसको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, ये कह रहा है कि कुरान पढ़ने में तुम्हारे यहाँ बरकत नहीं है। मेरी वजह से जिम्मेदारी थी कि ये दावा पेश कर देता। अब मैं हवाला पेश कर रहा हूँ मिक़यास हनफी सामीन, उमर इशरवी की किताब है, उसने लिखा है कि देवबंदी को चाहिए किसी लड़के या दीवाने कुत्ते वगैरह के नाज़िल शुदा कुरान पर ही ईमान ले आए और आओ आओ करता फिरे। तो तुम्हारे यहाँ जो कुरान कुत्ते का नाजिल शुदा है या दीवाने पागल का नाजिल शुदा है, बताओ तुम्हारे यहाँ वही तो इबादत होगी ना, तुम्हारे यहाँ वही बात। क्यों? तुम्हारे यहाँ तो कुरान वो कुरान जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के जरिए से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा, तुम्हारा कुरान तो वो नहीं। तुम्हारा कुरान तो ये है जो कुत्ते का नाजिल शुदा कुरान है। फिर तुम किस कुरान के मुतालिक बात कर रहे हो? तुम्हारा इस कुरान के मुतालिक बात कर रहे हो या हमारे कुरान के मुतालिक बात कर रहे हो जो रमजान के महीने में शब कद्र के अंदर
जिब्रील अमीन के जरिए से अल्लाह ने नाजिल फरमाया, उस कुरान की बात करते हो तुम। तो बोलते नहीं तुम, तो किस कुरान बात कर रहे हो? और तुम सवाल नहीं, तुम्हारा अब दावा होनी चाहिए, और दावा मुकम्मल वाज़ेह होना चाहिए, दावा उसमें हुक्म लगना चाहिए। ये तुम मुनाजिर हो, तुमको शर्म नहीं आती? चैनल का नाम मुनाजिरा चैनल रखे हो और आते हो सवाल करने के लिए। तुम्हारा सवाल नहीं, तुमको बराह रास्त तुमको फौरन आकर के तुमको शराइत तय करके दावा पेश करना चाहिए। हो गया हो गया हो गया हो गया। हेलो, हाँ बोलो बोलो। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब इसमें भी नहीं है। आपके मौलवी तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि बरकत के लिए कुरान पढ़ना इबादत नहीं है, तो उनका दावा है ये चीज ना, तो इस पर दलील वो दे ही नहीं रहे हैं। आप दलील दे दीजिए। आपने जो गढ़ा है नई बात दीन में, इसका जवाब दीजिए। कुरान कब नाजिल हुआ ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कौन से महीने में नाजिल हुआ, किसने क्या लिखा, अरे इसके ताल्लुक से किसी ने कुछ लिखा हो तो वो बताओ। अब तुम कह रहे हो कि शैतान के हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात तो शैतान तो तुम हो और तुम हमें कह रहे हो। और रही बात शैतान के हर सवाल का जवाब, यानी तुम तो कुछ भी जवाब ही नहीं दे रहे हो, एक भी जवाब नहीं दे रहे हो, और शैतान कह रहे हो। समझ रहे हो? तुम तो एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। और दूसरी बात सुनो, पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो, जो तुम्हारे मौलवी ने नई बात इजाद की है, तो उस पर सवाल ही बनेगा ना, क्या जवाब बनेगा? तुम्हारे मौलवी का दावा है कि बरकत के लिए कुरान पढ़ना इबादत ही नहीं है, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। तो ये नई बात दीन में उसने इजाद की, तो कहाँ से, इसकी दलील कहाँ पर है? तो मैं मान लूँ कि भाई ये नई बात नहीं है, ये तो कुरान और हदीस में है कि बरकत के लिए कुरान पढ़ना जो है इबादत नहीं है। ऐसा दिखा दो मुझे, जो मैं मांग रहा हूँ वो दिखाओ। चलो बात करो। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इसने कहा कि तुम्हारा मुफ्ती तारिक मसूद ने बात कही है। पहली बात तो है हमारे सामने ये इबारत है नहीं, और उन्होंने कौन सी किताब में लिखा है वो भी बताया नहीं इसने। दूसरी बात है कि अगर मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब कुछ कहा भी है तो बेरेलवी किताब है तहफ़्फ़ुज़ अहले, तुम्हारे पर्सनल में हवाला मैंने भेज दिया है, तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमाअत जिल्द अव्वल, इसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 269 पर 269 पर लिखा है कि माजी करीब दौरे हाजिर और माजी करीब के देवबंदी मौलवियों को घसीट लाते हैं। ये जुमला लिखा हुआ है तुम्हारे पर्सनल। अगर मैं इबारत गलत पढ़ रहा हूँ मुझे टोकना तुम। होना तो चाहिए था कि वो इस मामले में अपने अकाबिरीन के तसरीहात पेश करते। तुमको पहले साबित करना पड़ेगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब हमारे अकाबिर हैं। अगर नहीं है, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तो तुम्हारा वसूल है कि दौरे हाजिर और माजी करीब की किसी देवबंदी उलमा को तुम नहीं ला सकते, उनकी इबारत पर एतराज नहीं कर सकते, उनकी किसी बात पर तुम हुक्म नहीं लगा सकते। क्यों? अब अगर तुम पेश करोगे, आगे लिखता है मगर इस सिलसिले में आजिज और नाकाम रहे हैं, जो कि उनकी शिकस्त साफ की दलील है। क्या मैंने हवाला गलत भेजा है अली खान? तुम्हारे पर्सनल में मैंने भेजा है, और तुम कह रहे हो मैं जो सवाल कर रहा हूँ अलग, तुम जवाब दे रहे हो अलग। मैं तुम्हारे गलत सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे गलत सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो तुमने सवाल गलत किया है। क्यों? ये मैंने हवाला भेजा तुम्हारे पर्सनल पे, तमहीद ईमान मा हुसामुल हरमैन के अंदर तुम्हारा मुजद्दिद कहता है हमारा इख्तिलाफ इन मसलों में नहीं है, हमारा इख्तिलाफ जो है इबारत से अकाबिर है। वो इबारत है जिन्हें बागाए रिसालत में कुल्ला गुस्ताख तौहीन की गई है, तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है। और तुम ऐसी बात ला रहे हो कि तुम अपने घर के वसूल से शिकस्त खुर्दा आजिज नाकाम साबित हो गए तुम। अली खान, इसलिए मैं कहता हूँ ना, शराइत तय कर तुम्हारे धज्जे उड़ाऊंगा। तुम्हारा सवाल तुम्हारे मुद्दत के खिलाफ है, तो मैं जवाब दूं। हो गया। हेलो, ये जो मैंने सवाल किया है तुम्हारे मौलवी पर, अगर तुम्हारे मौलवी ने ये नई बात पैदा की है, और इस्लाम के मानने वालों का ये हक होता है कि अगर कोई शरीयत के खिलाफ बात करता है तो उससे क्या करो, हाथ से लड़ो। फिर क्या करो तुम, ये हदीस में है, सारे लोग पढ़ते हैं, इस्लाम के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो उससे हाथ से लड़ो, फिर जबान से लड़ो, और अगर ना हो सके तो दिल में बुरा जानो। और दूसरी बात है कि जब तुम्हारे मुफ्ती की बात आती है तो उस पर शिर्क और बिदात का फतवा नहीं लगता है, लेकिन तुम्हारे मुखालिफिन जो है वो अगर थोड़ी सी भी कोई काम कर दे तो उस पर तावील करके शिर्क और बिदात का फतवा लगाने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन ये दोगला मजहब हो गया ना,
ये तो दोगला मजहब हो गया कि अपनों के लिए और दूसरों के लिए और। ये आदमी तमाम मुफ्तियाने कराम पर फतवा लगाता है, लेकिन जब इसके मौलवी की जब बात आई तो कहता है हर सवाल का जवाब नहीं देना है, बल्कि अकाबिर उलमा की बात होनी चाहिए। मतलब इस दौर में तुम्हारा आलिम जो है, चाहे वो कुफ्र को जायज बताए या शिर्क को जो है वो जायज बताए, तुम उस पर उंगली नहीं उठाओगे, यही तुम्हारा कहना है ना। तो ऐसे मजहब पर लानत हो। और मेरे सवाल का जवाब अभी तक तुमने नहीं दिया कि जो सवाल मैंने कायम किया है, सुनो, जो सवाल हमने कायम किया है वो उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। चलो, मुफ्ती तारिक मसूद ने यह बात कही है, चलो मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे नजदीक ये क्या है कि कुरान पढ़ना जो है बरकत के लिए क्या नाम से इबादत है या नहीं है? इस पर दलील दो, इस पर दलील दो कि वो इबादत नहीं है। इस पर दलील मैं मांग रहा हूं तुमसे। मेरे पास वीडियो मौजूद है, भी मैं वीडियो लगाऊंगा इसी उस पर। और देखिए, मैं 3 बार इनको टाइम दे चुका हूं, ये मुनाजिर बने फिर रहे हैं और ये अपने मौलवी की दिफा नहीं कर पा रहे। जानते हैं कि इनके मौलवी ने झूठ बोला हुआ है, तो कहां से दिफा करें? बहाना ही मारोगे। हाँ, चलो बोलो। सबसे पहली बात ये है, ये कह रहा है कि तू मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। तो सामीन, मैं इसके घर के वसूल से इसके सवाल को गलत साबित कर रहा हूँ। जब किसी का सवाल गलत हो उसका जवाब नहीं दिया जा सकता। सवाल अगर सही हो तो फिर जवाब दिया जा सकता है। पहली बात तो इसने कहा कि मुनाजरा करने आया हूँ। जब तुमने बात कह दी मुनाजरा करने आया हूँ, फिर तुम्हारा भागना तो फिर तुम्हारी शिकस्त दलील है, तुम्हारी जहालत है। दूसरी बात, तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है हमारा इख्तिलाफ इस पर नहीं है। और मैंने एक दूसरा हवाला दिया, तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत, वो कह रहा है माजी करीब दौरे हाजिर, मुफ्ती तारिक मसलन दौरे हाजिर के उलमा है, और दौरे हाजिर को घसीट लाना, उन पर एतराज करना, उनके ऊपर दलील बनाना, उनको ये तुम्हारे यहाँ से तुम्हारे घर के वसूल से शिकस्त खुर्दा तुम हो। और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम शैतान हो। तुमने कहा अभी कुछ पहले। तो फतवा मेहरिया के अंदर पीर मेहरी साहब लिख रहे हैं, मेरे ख्याल में फरीक़ैन अज़ उलमाए किराम मुतनाज़िअ अहले सुन्नत जमात में से हैं। क्या तू बता अली खान, जो तुम्हारे नजदीक अहले सुन्नत तो तुम्हारे लिए शैतान है वो? दूसरी बात, सामने ये कह रहा है तुम्हारे यहाँ कोई इबारत गुस्ताखी नहीं, हमारे यहाँ गुस्ताखी है। तुम दोगलापना कर रहे हो, फतवा क्यों नहीं लगा रहे हो? अब मैं तुमको 2 हवाला दिया है, एक अल जवाहिर तौहीदिया फी तालिमातिल गौसिया, उसमें नसरुद्दीन सालवी लिखता है 11वीं शरीफ पेट की पूजा है, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को 11वीं का पीर मान लिया रजा खानियों ने, अली खान ने। ये तुम्हारे घर की मौलवी कह रहे हैं, मौलवी। अब कौन सी गुस्ताखी? दूसरी किताब सबए सनाबिल के अंदर लिखा हुआ है, इसकी किताब, एक किताब में, इस किताब को इसके मुजद्दिद फतवा रज़वी में लिखा है, अल्लाह के नबी के बारगाह में ये मोतबर है। इसमें लिखा हुआ है कि पीर की मजलिस में, इनके मजालिस के अंदर, रजाखानी मजालिस के अंदर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और इन लोगों के जूतों की निगाहबानी करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल, एक गुस्ताखी नहीं है। तुम अगर मुनाज़रा करते हैं, दावा पेश करते हैं, हो गया, खामोश हो जाओ। बोल। मैंने जो बात किया है इसमें तुम्हारे अकाबिर की बात नहीं हो रही है, तुम्हारे एक मौलवी की बात हो रही है। यहाँ पर हमने ये नहीं कहा कि मसलके देवबंद के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ। इस पर तो बहस में ये सब शराइत ही नहीं रखे गए हैं। मैं तो एक मौलवी पर बात कर रहा हूँ और तुम जमात की बात कर रहे हो, दलील जमात की दे रहे हो। तुमसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आदमी ऐसा चीज कर रहा है वो तुम्हें दिखाना चाहिए कि भाई ये चीज जो है शरीयत में ये गलत है, क्योंकि बरकत के लिए कुरान पढ़ना जो है इबादत नहीं है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा कहता है तो शरीयत के खिलाफ है। तुम्हें ऐसा कुछ दिखाना चाहिए या फिर दिखा देना चाहिए कि हाँ फला जगह पे लिखा हुआ है कि बरकत के लिए कुरान पढ़ना जो है वो इबादत नहीं है। तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो, किसने क्या लिखा के। मेरा सीधा साधा सवाल है कि जो तुम्हारे मौलवी हैं, या फिर मान लो कि तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, अरे जब हमारे आलिम कोई काम करते हैं तो पूरी जमात को, बल्कि जो हमारे लिए मोतबर ही नहीं होते, आवाम होती है, मज़ारात पर जाती है, वहाँ पर भंगड़े करती है, नाच गाना करती है, क्या करती है, तो उसको तुम अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक पर थोप देते हो। और यहाँ पर तुम्हारे अकाबिर गलत कर रहे हैं तो कह रहे हो दलील लाओ कि हमारे अकाबिर ने ऐसा क्या कहा हो। है तुम्हारे अकाबिर जो मौलवी सिखा रहा है, आवाम को गुमराह कर रहा है, उस पर जबान नहीं खोल रहे हो क्योंकि तुम्हारा मौलवी है। तो अब रहने दो, जो भी सफाई देना हो, बस आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, मैं फोन काट दूंगा, आखिर में मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं रहा। चलो बोल लो, 30 सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिल, पहले इसने कहा तुम्हारे अकाबिर की बात नहीं है,
مفتی طارق مسعود کی بات ہو رہی ہے. اب آخر میں ابھی اس نے کہا کہ تمہارا اکابر غلطی کر رہا ہے, اس نے ایسا کہہ دیا, تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ یہ دوغلا پن تمہارے اندر ہے, میرے اندر نہیں ہے. سامعین دیکھیں کتنا بڑا جاہل ہے, اس کو کیا جملہ استعمال کرنا چاہیے. چلو رکھ دو, ہو گیا 30 سیکنڈ. تو دیکھیے میں پوچھتا رہ گیا مگر وہ آدمی اس چیز کا جواب نہیں دیا, وہ ادھر ادھر کی باتیں صرف کرتا رہا, جبکہ اس کو قرآن اور حدیث سے سب سے پہلے جو دلیل دینی پڑتی ہے وہ قرآن اور حدیث سے دینا پڑتا ہے. اگر وہ نہیں ملتا ہے, لاسٹ میں کسی کے اکابر کے کتاب سے کہ سامنے والا اگر مطمئن نہ ہو رہا ہو تو اس کی کتاب پڑھی جاتی ہے, اس کے اکابروں کی. تو اس کے پاس جواب نہیں ہے. اب انہوں نے جو رقیہ کا نام دیا ہے اور کہا اس میں ثواب نہیں ملتا ہے, وہ عبادت نہیں ہے. ثواب کی بات چھوڑیے, وہ عبادت ہی نہیں ہے. یعنی قرآن پڑھنا بھی عبادت نہیں ہے, تو پھر برکت کیسے ہو جائے گا بھائی؟ قرآن پڑھے آدمی اور عبادت نہ بھی ہو پھر بھی برکت کے لیے, پھر برکت کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ یعنی ثواب بھی نہ ہو, عبادت بھی اللہ کی نہ کر رہا ہو, پھر بھی اس میں برکت کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ پھر بھی یہ کہہ رہا برکت کے لیے پڑھو گے مگر وہ عبادت نہیں ہے. تو جب عبادت ہی نہیں ہے تو پھر برکت کیسے ہوگی؟ وہ تو جب کوئی نیا دکان کھولتا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ قرآن پڑھتا ہے, وہ عبادت کرتا ہے, تاکہ اسی کی برکت, اس کا ثواب, اس کے ثواب کے بدلے اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس کے کام میں اور اس میں سب میں جو ہے برکت ڈال دے, برکت دے دے اللہ تعالیٰ. اب وہ کہہ رہا ہے عبادت ہی نہیں ہے, تو بنا عبادت کے برکت کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ایسا کہ اللہ کی عبادت بھی نہ کی جائے اور برکت کی امید بھی رکھی جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں پوری دنیائے دیوبندیت کو میں چیلنج کرتا ہوں, اگر ان کی جماعت میں کوئی بھی ایک حلالی پیدا ہو تو مجھے دکھا دے کہ عبادت کرنا بھی جو ہے, یعنی قرآن پڑھنا جو ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہاں اس جگہ پہ عبادت نہیں ہے جہاں پر شریعت نے منع کیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ شریعت نے منع کیا ہو. جیسے نماز ہے, کوئی 5 وقت پڑھتا ہے, 5 رکعت کسی میں پڑھتا ہے اور اس میں ایک آگے والی جو 5ویں رکعت میں بھی قرآن اگر پڑھ رہا ہو تو وہاں پر ممانعت موجود ہے, اس میں اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ مل جائے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ تو ممانعت جہاں پر موجود رہے گا وہاں پر بھی چاہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہی اس میں کرے وہ, تو بھی اس کو اس کا گناہ ملے گا, ممانعت جہاں پر موجود ہے. اور اگر ممانعت نہیں موجود ہے تو وہ عبادت ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ وہ عبادت ہے اور اس کو اس کا ثواب ملے گا چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی وقت پڑھے. یہ میرا دعویٰ ہے. پوری دیوبندیت میں کوئی پیدا نہیں ہوا کہ اس کا جواب دے دے. میں بتا رہا ہوں ان کی میت میں نکال دوں گا. بات تو کریں, جو سوال میں قائم کر رہا ہوں اس پر جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس. کہہ رہا ہے کہ ان کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے, ایک سوال کا جواب ہی نہیں دے رہا, بولتا ہے ہر سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے. اس طرح کی باتیں کرتا ہے بیوقوف. تو آڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کیا کریں. اور کیسا ہے کہ اپنی رائے بھی ضرور پیش کریں. اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو مجھ سے تو اصلاح ضرور فرمائیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس جو ہے, جیسے کہ میں آڈیو میں بولتے رہتا ہوں کہ ہمارے پاس روحانی علاج ہو رہا ہے. کوئی بھی کسی کو کوئی بھی مرض لگ گیا ہو کسی بھی قسم کا, جو ڈاکٹر سے نہ ٹھیک ہو رہا ہو, ہمارے پاس کال کر کے اس کا علاج کروا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.